ہندوستان جان لے پاکستان کشمیر کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بھارت کو کھلی وارننگ، کہا پانی پاکستان کی ریڈ لائن ہے، بنیادی حق پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ ہندوستان جان لے پاکستان کشمیر کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بھارت کو کھلی وارننگ، کہا پانی پاکستان کی ریڈ لائن ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی مختلف یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز، پرنسپلز اور سینئر اساتذہ کرام سے بات چیت۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا، معرکہ حق میں اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے پاکستان کی مدد کی۔ جب پوری قوم ایک آہنی دیوار بن جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے گرا نہیں سکتی۔ چیف آف آرمی اسٹاف کا کہنا تھا، کشمیر کا کوئی بھی سودا ممکن نہیں، ہم کبھی بھی کشمیر کو نہیں بھول سکتے۔ ہندوستان جان لے کے پاکستان کشمیر کو کبھی نہیں چھوڑے گا، پاکستان کی ریڈ لائن ہے اور 24 کروڑ پاکستانیوں کے اس بنیادی حق پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ پاکستان ہندوستان کی اجارہ داری کبھی قبول نہیں کرے گا۔ فیلڈ مارشل نے مزید کہا، ہندوستان نے کئی دہائیوں سے کشمیر کے مسئلے کو دبانے کی کوشش کی مگر وہ ناکام ہو چکا ہے، اب یہ ممکن نہیں رہا۔ دہشت گردی ہندوستان کا اندرونی مسئلہ ہے جس کی بنیادی وجہ اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں پر بڑھتا ہوا ظلم اور تعصب پسندی ہے، جبکہ کشمیر ایک عالمی سطح کا مسئلہ ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا، بلوچستان میں دہشت گرد فتنہ الہندوستان ہیں، ان کا بلوچوں سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم نے پاکستان کو ایسی مضبوط ریاست بنانا ہے جس میں تمام ادارے قانون کے مطابق آئین کے تحت بغیر کسی سیاسی دباؤ، مالی اور ذاتی فائدے کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں۔ شرکا نے سوال جواب سیشن میں تاثر دیا کہ یہ جو محفوظ دھرتی ہے اس کے پیچھے وردی ہے۔ شرکا نے کہا کہ ہمیں پاکستان اور اپنی مسلح افواج پر فخر ہے اور ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے۔ خالد محمود، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد۔ تعلیمی اداروں کو پاکستان کی ترقی کے لیے تنقیدی سوچ، استدلال اور نامیاتی اختراعی حل کے مراکز کے طور پر کام کرنا چاہیے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی آرمی آڈیٹوریم میں حلال ٹاکس کے شرکا سے گفتگو۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے تعلیمی اداروں کو امن اور ترقی کے قومی بیانیے کو فروغ دینے میں فعال کردار ادا کرنے کی ترغیب دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی تاجک صدر امام علی رحمان سے ملاقات۔ وزیر اعظم نے کہا، پاکستان کے خلاف بھارتی جارحیت جنگی اقدام تھا، عالمی برادری غیر ذمہ دارانہ رویے پر بھارت کی جواب دہی کرے۔ مسئلہ کشمیر کو سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل کرنا ہوگا۔ شہباز شریف تاجکستان میں انٹرنیشنل گلیشیئرز کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ دوسری جانب پاکستان کا پہلے سرکاری بٹ کوائن ریزرو کا اعلان۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی بلال بن ثاقب کہتے ہیں، پاکستان بٹ کوائن اسٹریٹجک ریزرو قائم کر رہا ہے۔ پاکستان کا پہلے سرکاری بٹ کوائن ریزرو اور قومی بٹ کوائن والیٹ کے قیام کا اعلان۔ لاس ویگس میں بٹ کوائن 2025 کانفرنس سے خطاب میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی بلال بن ثاقب نے بٹ کوائن سے متعلق پاکستان کی پالیسی سے آگاہ کیا۔ Today could be that remarkable day. Adopt digital assets framework. دوسری طرف وفاقی سیکریٹری خزانہ نے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ میں بریفنگ میں بتایا، اسٹیٹ بینک اور SCCP میں کرپٹو پر پابندی برقرار ہے۔ جب حکومت کوئی فیصلہ کرے گی تب ہی ریگولیٹری فریم ورک ہوگا۔ چیئرپرسن کمیٹی نفیسہ شاہ نے پوچھا، پارلیمنٹ اور اسٹیٹ بینک کے بغیر کرپٹو کونسل کیسے بن سکتی ہیں؟ سیکریٹری خزانہ امداد اللہ بوسال نے بتایا، وزیر اعظم نے ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے کرپٹو کونسل بنائی جس کے سربراہ وزیر خزانہ ہیں۔ سیکریٹری خزانہ نے کہا، آئندہ مالی سال کا بجٹ 10 جون کو ہی پیش کیا جائے گا۔ قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس کی تاریخ میں رد و بدل کیا جا سکتا ہے۔ بجٹ کو IMF کی مشاورت سے حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ حکومت کا بٹ کوائن مائننگ کے لیے بجلی رعایتی نرخوں پر فراہم کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق بٹ کوائن مائننگ کے لیے رعایتی نرخ 24 روپے فی یونٹ تک ہوں گے۔ سرپلس بجلی میں 2000 میگا واٹ بٹ کوائن مائننگ کے لیے مختص کی جائے گی۔ حکومت کا بٹ کوائن مائننگ کے لیے بجلی رعایتی نرخوں پر فراہم کرنے کا فیصلہ۔ ویلکم بیک۔ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کے 2 آپریشن، فتنہ الہندوستان کے 5 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ ISPR کے مطابق آپریشن لورالئی اور کیش میں کیے گئے۔ دہشت گرد سیکیورٹی اداروں کو مطلوب تھے، ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ پشاور سمیت KP کے مختلف شہروں میں آندھی اور بارش، مختلف حادثات میں 4 افراد جاں بحق، متعدد زخمی۔ سوات اور ہری پور پہ بارش کے ساتھ ژالہ باری، اسلام آباد میں بھی طوفانی ہوائیں اور بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ پشاور سمیت KP کے مختلف شہروں میں آندھی اور بارش۔
पाकिस्तान के पहले स्टेट ऑफ द आर्ट नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का क़याम अमल में आ गया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने सेंटर फॉर अर्ली एजुकेशन में एनरोलमेंट मुहिम का आगाज़ कर दिया है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने प्री स्कूल बेल बजाकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का बाकायदा आगाज़ किया। वज़ीर आला पंजाब ने स्कूल के ऑफिशियल यूनिफॉर्म की रुनमाई भी की। वज़ीर आला मरीम नवाज ने स्कूल का दौरा किया, कमसिन बच्चों और उनके वालिदैन के साथ तस्वीर बनवाई और हर क्लासरूम में जाकर बच्चों को तोहफ़े दिए। वज़ीर आला मरीम नवाज ने बच्चों के साथ मिलकर ट्रैफिक सिग्नल साइन का सॉन्ग भी गाया। ड्रामा सीरियल जब तक इश्क नहीं होता ने जीत लिया है हर एक का दिल और भरोसा और बन गया है एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का सबसे ज्यादा चाहा जाने वाला ड्रामा। देखिए जब तक इश्क नहीं होता हर जुम्मा, हफ्ता और इतवार की रात 8 बजे एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। किसके साथ मिलके आप ड्रामे कर रहे हैं? एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का ड्रामा जब तक इश्क नहीं होता, फजीलत को हुई गलतफहमी। शादी तो आपने उससे भी नहीं करनी होगी, तो अपने दोस्त के साथ मिलकर हमने बिगाड़ा क्या आप? कासिम और छोटी को लेकर क्या उसकी ये गलतफहमी हकीकत में बदल जाएगी या छोटी रहेगी अपने ही ख्वाबों की दुनिया में? आप तो जैसे बहुत अच्छी हरकतें कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ से और आती उन दोनों को पागल बना दिया। पागल को मजीद क्या पागल बनाया जाएगा। हर किस्त लेकर आती है नया मोड़, कभी हंसाती है, कभी रुलाती है और कभी छोड़ जाती है गहरा असर। रोमांस, जज्बात और कॉमेडी का बेहतरीन इम्तिजाज, और इस सब में रंग बरा है मजहर मोइन की डायरेक्शन ने, जबकि जिंदा किया है एजाज असलम, हिना दिलपजीर और सानिया शमशाद की शानदार अदाकारी ने। जिक्र किया और शैतान हाजिर। मैं क्यों शैतान होने लगी? तो जरूर देखिए जब तक इश्क नहीं होता, हर जुम्मे, हफ्ते और इतवार की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। इश्क नहीं होता। वेलकम बैक। बानी पीटीआई ने वाज़ेह किया है कोई कुछ लोग कुछ तो नहीं है। सेनेटर अली जफर की बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद गुफ्तगू बोले। बानी ने कहा सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के लिए मेरे दरवाजे खुले हैं। आज तक 2 साल में ये नहीं पता चला आपको हमारे भाई से चाहिए क्या है, आप मांग क्या रहे हैं? बानी पीटीआई ने अलीमा खान के गिव एंड टेक बयान पर वजाहत जारी कर दी। अलीमा खान ने जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बताया बानी के सामने रिहाई के लिए क्या शराइत रखी गयी। उनसे कहा गया था, कहते हैं 2 साल पहले, कि आप 3 साल के लिए चुप रहें। दूसरा, जब आप कहते हैं कि जो जैसे 26वीं तरमीम आई है इसको कबूल कर लें, 9 मई का उन्होंने मुझे कहा इसकी माफ़ी मांग लें। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद सेनेटर अली जफर ने कहा बानी पाकिस्तान में इत्तेहाद की खातर गिव एंड टेक के लिए तैयार हैं। मेरे दरवाजे सिर्फ खुले हैं, सिर्फ और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से डायरेक्टली बात करने के लिए नेशनल इश्यूज पे। दूसरी जानिब पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत के बाद कहा सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दिया जिस पर आज तक अमल दरामद नहीं हो सका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये सीटें हमारी हैं, हमें मिलेगी और हमें मिलने चाहिए, हम ये उम्मीद करते हैं। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने कहा इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहा। इमरान असगर, एक्सप्रेस न्यूज़, रावलपिंडी। दूसरी जानिब सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि जमहूरियत के तसलसल के लिए सियासी मुकालमे का फरोग वक्त की अहम जरूरत है। मुशावरत और ताउन के साथ आगे बढ़ना होगा। मुसावी तरक्की, कौमी यकजहती और जमहूरी इदारों की मजबूती अव्वलीन तरजीहात हैं। पाकिस्तान ने मुख्तसर वक्त में भारत को धो दिया। जंग के बाद भारतीयों के मुंह देखने वाले थे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का FPCCI में खिताब। कहा जंग के बाद पाकिस्तानी पासपोर्ट पर दुनिया घूमने का अलग ही मजा आएगा। कि दिन जो भारत को जिस तरीके से धोया है हमारे पाकिस्तानी फोर्सेस ने, ऐसी मिसाल, ऐसी तारीखी कि दिन जो है वो नहीं भूल सकते। और पूरी पाकिस्तानी कौम को मैं समझता हूँ इससे बड़ी खुशी आज तक ना किसी ईद ने दी है, ना किसी त्यौहार ने दी है, ना बंदे के घर में कोई खुशी होती है, इतनी खुशी होती है। जिस तरीके की अजीम व शान खुशी जो है वो हमें मिली। अब जो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे घूमने का मजा है ना दुनिया में, वो भी कहीं आपको नहीं आएगा। ट्रंप ने पाक भारत जंग बंदी के लिए तिजारत का इस्तेमाल किया। अमरीकी सदर के इख्तियारात महदूद किए तो तनाज़ा दोबारा भड़क सकता है। अमरीकी हुकाम का अदालत में सदर ट्रंप की तिजारती पॉलिसीज़ का दिफा। ट्रंप के टैरिफ को गैर कानूनी करार देने के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी।
इस बुलेटिन से इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए express.pk। आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते तो हैं। बाखबर रहिए और देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज।